Hello everyone, welcome to my channel OET Success Line. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് OET റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 11 കുറച്ച് പിള്ളേർക്കൊക്കെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതല്ലാണ്ട് കുറച്ച് പിള്ളേർക്കൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് അവർക്ക് റിസൾട്ട് വരാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് 11 എക്സാം എഴുതിയ റിസൾട്ട് വരാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് OET ഒഫീഷ്യൽസ് അവർ തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, കുറച്ചും കൂടെ ദിവസം, അതായത് ഈ പാൻഡമിക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ കുറച്ച് പേരുടെ റിസൾട്ട് വരുള്ളൂ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് പിള്ളേർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും കിട്ടിയവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടിയെന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു 11th എക്സാം റൈറ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കൂടുതൽ ബ്രീഫ് എന്തോ പറയണ്ടേ, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. 11th എക്സാം ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു. എങ്കിൽ കൂടി അതിൽ 2-3 പോയിന്റ്സ്, അത് ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ്, അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയാ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുറച്ച് മൊമെന്റ് അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലെറ്റർ ഇവിടെ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് 11th ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. Read the writing task first. Writing task: write a letter to the patient's GP. That means it is a non-case. Okay, so patient GP for his ongoing management and requesting contact community health nursing care. This is a task of this letter. So after task, let us read the patient name. Patient name is Mr. Peterson, age 22. And the diagnosis they are saying about, like he has undergone lower left leg amputation after the motor vehicle accident. Okay, then under social history they're saying about he's a bike rider and single, and he is enjoying social life. Along with that they're saying his past medical history, like he has asthma and he is on inhaler. And next date, like 05/07/2011, they are saying he was admitted to emergency department with crash injury and severe left leg trauma. Okay, the diagnosis left knee amputation. Okay, after that, on assessment, like patient is stable. After that, like he was inserted with a catheter and he had some discomfort. The post-operative, it is written like this: epidural analgesia was given, and he was provided with like IV fluids, O2, compression, garments also fitted with. Okay, the next one, after 2 days, like 07/07/2011. In that, like he is coping well, the patient is coping well. In the management, it is written like this: physiotherapy, and he was initiated with walking with the help of he was initiated with walking, and he was also initiated to use wheelchair. Like he was also given psychological support. And next day, again after 3 days, on 11/07/2011, they are saying OT visit. It is only written like OT visit. Parents requested home visit within 3 days. This is the information. Once again, I can read for you all. Like OT visit, and the parents requested home visit within 3 days. And query, we can see here the query, and after that, adaptation needed. All this information is given here. And next one, yes, about the discharge, they are saying he will be getting discharged likely in the middle of July. Okay, next, recommendations. Recommendation, they are saying monitor infection in wound,
provide wound management, arrange community health, nurse care, like 3 to 4 weeks. Physiotherapy and occupational therapy. He needs physiotherapy and occupational therapy, and refer to follow-up. Follow-up hospital appointment. It is written like this: refer to follow-up hospital appointment. The next, referral to prosthetic service by surgical team appointment. Again, the plan, the main, it is written like plan. Under that, it is coming update to GP about patient's condition. Request GP to contact community health nurse support. So all this information is coming under the same letter. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ 1 by 1 ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗിൽ കൂടുതൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടാസ്ക് വായിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാനിലേക്ക് വരിക. പ്ലാനിൽ ഉണ്ടാകുക എന്തായാലും നമ്മൾ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: update to GP about patient condition, request GP to contact community health nurse support. GPയോട് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ കണ്ടന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർക്കും ആണെങ്കിലും ലെറ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ലെറ്റർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു ഡൗട്ട് വന്ന ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ മൊത്തം ലെറ്റർ ഞാൻ 1 by 1 പറയുന്നില്ല, എങ്കിൽ കൂടി ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊന്ന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, GPയുടെ പേര് മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പം ദ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പർപ്പസിലേക്ക് വരാം. ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും എഴുതുമ്പോൾ 2 പർപ്പസ് വേണം. പേഷ്യന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് എഴുതണം, ആർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ലെറ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് നമുക്ക് എഴുതാം: ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് ടു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ റെഫർ അല്ല, ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ലെറ്റർ അല്ല, ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് ടു അപ്ഡേറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർസൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അതിന്റെ കൂടെ ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു GPക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ പേഷ്യന്റിനെ വിടുന്നത്? ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫോർ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ടു റിക്വസ്റ്റ് യു ടു അറേഞ്ച് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് കെയർന്നോ സപ്പോർട്ടെന്നോ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ആസ് ഹി ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ ലോവർ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ. ഇതായിരിക്കണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല. സ്റ്റുഡൻസിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ അവര് GP എങ്ങനെയാ അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. അതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പ്ലാനിൽ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊരു റെഫറലോ ട്രാൻസ്ഫറോ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കല്ല. ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് മാത്രം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മളെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ നമ്മുടെ എക്സാം സ്റ്റുഡൻസ്, എക്സാം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലും ഞാൻ 27th ലാസ്റ്റ് മന്ത് 27th ഒരു പ്രീവിയസ് മന്ത് 27th ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഔട്ട്ലൈൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാ പറയാവുള്ളൂ. അത് ആ ലെറ്ററിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളപ്പം റഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി പാരയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പേഷ്യന്റ്, അതായത് പേഷ്യന്റ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ബ്രോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതിന്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആക്സിഡന്റ് ആയി നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ ഹി ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ അബോവ് മെൻഷൻ സർജറി നമുക്ക് എഴുതാം. അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു, അതില് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു, അനാജേഷ്യ കൊടുത്തു, കംപ്രഷൻ ഗാർമെന്റ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി കൊടുത്തു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സിൽ വീണ്ടും അവൻ ഹി ഹാസ് റെസ്പോണ്ടഡ് വെൽ ടു ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അവന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ അവൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. കാരണം അവൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹി വാസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് വിത്ത് വാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് വീൽ ചെയർ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫിലേക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ
പിന്നെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പാരാഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 പാരാഗ്രാഫ്, അതിൽ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ 6-7 പാരാഗ്രാഫ് ആകുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാരാഗ്രാഫും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിലാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഒക്യുപേഷണൽ വിസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് OT എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സാം സ്ട്രെസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനും സാധ്യതയില്ല. ചിലപ്പോൾ OT എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും OT-യിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ OT എന്ന് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, നമ്മൾ തന്നെ അത് വിചാരിക്കണം. ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാരന്റ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കം and visit and see whether he is adapting to the environment or not. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, പാരന്റ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ടു OT തെറാപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ OT എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പറയുവാണ് അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, എന്നിട്ട് ക്വയറി ഇട്ടിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതണം. അതായത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്, പാരന്റ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 3 to 4 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് അവർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഹോം എൻവയറമെന്റുമായിട്ട് ആ ഒരു പേഷ്യന്റ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കെയർ കൊടുക്കാനുമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കുറെ പിള്ളേർ ഈ ഒരു ഭാഗം തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെയറിന്റെ റിക്വസ്റ്റ്, കെയർ, പിന്നെ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ നേരത്തെ വായിച്ച പോലെ എല്ലാ റെക്കമെൻഡേഷൻസും ഹി നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി റിക്വയർസ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ GP-നോട് കൈൻഡ്ലി മേക്ക് ഹിം ടു, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ GP-യോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സാണ് ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം, ഷീ നീഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ആസ് പെർ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ മിസ്റ്റർ പീറ്റർസൺ റിക്വയർസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് കെയർ ഓർ സപ്പോർട്ട് ഫോർ 3 to 4 വീക്സ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉള്ളത് 1 by 1 ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വൂണ്ട് മാനേജ്മെന്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഡൗട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, റെഫറൽ പ്രോസ്തെറ്റിക് സർവീസ് ബൈ സർജിക്കൽ ടീം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. അതായത് സർജിക്കൽ പ്രോസ്തെറ്റിക് സർവീസിലേക്കാണ് ആംബിറ്റേഷന്റെ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രോസ്തെറ്റിക് സർവീസിലേക്ക് റെഫറൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു ഈ ലെറ്ററിന്റെ റിവ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്ററിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ GP-യോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് കെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അസസ്മെന്റിനും കൂടെ ഒരു 2 പർപ്പസ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് അതും പിന്നെ ഒരു അസസ്മെന്റും നമുക്ക് എഴുതാം. കാരണം ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലോവർ ലെഗ് ആംബിറ്റേഷൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട്. പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പിന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നത്, OT വിസിറ്റ് പാരന്റ്സ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഹോം വിസിറ്റ് വിത്തിൻ 3 days എന്നാണ് എഴുതിക്കുന്നത്. അത് എന്നിട്ട് ക്വയറി ഇട്ടിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിലാണെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നീഡാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരന്റ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് OT, അതായത് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഫറൽ പ്രോസ്തെറ്റിക് സർവീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാക്കിയെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ലെറ്റർ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നല്ല, ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ലെറ്റർ. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമിന്റെ ഒക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, അത് നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുക, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് അതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ചേച്ചിമാരെടുത്തും ചേട്ടന്മാരെടുത്തും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലും അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് വരുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് നല്ല
പ്രദമാകുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ എക്സാം ഒക്കെ ഡിഫർ ആയി പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫർ ആവുന്ന തന്നെ ഒരു 3, 4, 5 months കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടുന്ന പിള്ളേരും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, അതായത് നിങ്ങളങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം ദൈവം തരുന്നതെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതി. അത് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും ഒക്കെ നല്ലപോലെ നമുക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സമയമാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ച് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഒരു 2 മാസം 1 മാസമൊക്കെ 3 മാസമൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ബുക്ക് അടച്ചു വെക്കുക, പിന്നെ എക്സാമിന് ജസ്റ്റ് 1 month മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതല്ല, നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ വിട്ടു പോവല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സോ OET ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയാം. എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചോദിക്കാം, വോയിസ് മെസ്സേജോ എന്തെങ്കിലും ഇടാം. ഞാൻ അതിന്റെ ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ, താങ്ക് യു.